Praise the Lord. We are back to study the Bible and understand the Word of God and glorify Jesus. So every Sunday we are taking some chapter from Bible and reading it and understanding and we are understanding like what God is telling to us. So how we can live in this world and how we can leave this world. So all these things we will be knowing when we read Bible. But when we don't read Bible, we won't be knowing anything about life. How we need to end the life and how we need to lead the life. All these things, or God has provided some book, that is the Word of God, that is Bible. So it is our responsibility to know God, our creator, and to know his word and to know his commandments and how we need to walk in this world and what are the things we need to avoid, that those are not part of God's will. All these things we will be knowing when we read Bible. So today we are going to study John chapter 8, and we have lot of things to study in this. It's a big chapter which have 59 verses, and in this there are lot of things God will tell. అంటే దేవుడు ఇందులో చాలా విషయాలు మనకు చెప్తాడు. సో ఈ యొక్క బైబిల్ వాక్యము చదువుకునే ముందు మనం ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ యొక్క టుడేస్ స్టడీ, బైబిల్ స్టడీ వీ కెన్ స్టార్ట్. ఓకే. స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధమైన దేవాని పాదములకు వందనాలయ్యా. నీ యొక్క వాక్యంను చదువుచుండగా ఇదిగో దేవాని యొక్క ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని నడిపించండి. మీరే మరి తండ్రి మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను. నీ గూఢమైన అర్థాలు మాకు తెలియజేసి ప్రభా మా జీవితంను ఈ లోకంలో ఎలా నడవాలి, మరి తండ్రి నీ మాటలను గైకొని ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా మేము జీవించాలని మాకు నేర్పించమని ఎంతో భయంతో భక్తితో తండ్రి మా చెవులను, మా యొక్క ఆత్మలను, మా ఆలోచనలను నీ యుద్ధ పెట్టుకొని ప్రభా నీ మాటలను నేర్చుకొని విని తద్వారా తండ్రి మేము పరిశుద్ధులుగా మారి ప్రవ్వా యేసయ్యా మరి తండ్రి పాపం చేయకుండా ప్రవ్వా మరి తండ్రి నీ బిడ్డలుగా మారి ప్రవ్వా నూతన సృష్టిగా మారుటకు సహాయాన్ని దయచేయమని తండ్రి ప్రార్థన అంతట్లో మీరే తోడుగా ఉండి వాక్యం చెప్చుండగా మీరే నా నోటికి తోడుగా ఉండి మాట్లాడమని వినువారందరికీ మంచి జ్ఞానమును ఆత్మీయ నేత్రములను దయచేయమని నా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. So we are excited to know what God will speak today. So when we read Bible, we should be very happy, so that God's Spirit, the Holy Spirit will guide us and He will reveal the mighty things in Bible. Okay. If you read as per the world's knowledge, you don't understand, but you need to ask Holy Spirit to guide you. So that is the first thing you need to do when you read the Bible. So it will give lot of knowledge, lot of understanding how this world is operating and what is the heavenly things, what are the heaven way to go to heaven, and why Jesus came, what he has done for us. All these things will be revealed in Bible through Holy Spirit. And many preachers will tell this, but you need to have some understanding before that understanding the word of God. So for that reason you need to study the Bible at least one chapter at a one day, or some scriptures, and meditate on that, so God will speak with his voice. So we need to be ready to listen to the word of God, but we are busy and we are not giving the time to God, then we will lose our life. Maybe we will get all the money and all the houses, all the things we will be earning, but at the same time if you lose your soul, then what is the benefit, right? So today you have lot of things to a lot of things to have and all, but tomorrow if you lose the soul and the soul will go to hell, so what is the profit you will get? So in this world only we need to know the God, our creator, and what he is telling, and what are the ways to go to heaven. All these things we need to learn from Bible. So today we will study
and we will understand what God is speaking. Okay, be ready. Yeah. యోహాను రాసిన అధ్యాయము గాస్పుల్ యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము మొదటి నుండి. యేసు ఒలివల కొండకు వెళ్ళెను. తెల్లవారగానే యేసు తిరిగి దేవాలయంలోనికి రాగా ప్రజలందరూ ఆయన ఎదుకు వచ్చిరి కనుక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించుచుండెను. శాస్త్రులను పరిసయ్యులను వ్యభిచారం మందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తోడుకొని వచ్చి ఆమెను మధ్య నిలవబెట్టి, బోధకుడా, ఈ స్త్రీ వ్యభిచారం చేయుచుండగా పట్టబడెను. అట్టివారిని రాళ్ళు రువ్వి చంపవలనని ధర్మశాస్త్రంలో మోషే మనకు ఆజ్ఞాపించెను గదా, అయినను నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయనను అడిగిరి. ఆయన మీద నేరం మోపవలనని ఆయనను శోధించుచు ఇలాగున అడిగిరి. అయితే పరిసయ్యులు శాస్త్రులు ఎప్పుడు దేవుణ్ణి శోధించి నేను దేవుని అంటే యేసయ్యను జీసస్ని తప్పు పట్టించాలి అని అంటారు. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ఇన్ అ మైండ్ దట్ హీ ఈజ్ నాట్ ఎ గాడ్ అండ్ హీ డిడెంట్ కమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్, హీ ఈజ్ అ మ్యాన్ లైక్ అస్, దే ఆర్ థింకింగ్, అండ్ దట్స్ వై దే వాంట్ టు ప్రూవ్ గాడ్, జీసస్ని రాంగ్గా ప్రూవ్ చేయాలని దే హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే విల్ అంటే దేవుణ్ణి శోధిస్తూ ఉంటారు, ఇలా అన్నీ అడుక్కుంటూ అలా చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే దే డోంట్ బిలీవ్ దట్ జీసస్ ఈజ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్, అండ్ దే విల్ ఆల్వేస్ థింక్ విత్ ద మైండ్ సెట్ విచ్ ఈజ్ లైక్ ద వరల్డీ మైండ్. అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మైండ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ హీస్ కేమ్ ఫ్రమ్ గాడ్. Or they don't have such knowledge in their hearts or in their mind. That's why they are casually thinking about Jesus. సో అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి దేవుణ్ణి శోధిద్దామని చేస్తారు. అయితే ఈ టైం కూడా ఒక వ్యభిచారంలో చేస్తున్న స్త్రీని తీసుకొచ్చి, మరి మోషే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము ఎవరైతే వ్యభిచారం చేస్తారో వాళ్ళను రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని ఆజ్ఞ ఉంది కదా, మరి నువ్వేం చెప్తున్నావు అని అడుగుతారు జీసస్ని. అడిగినప్పుడు అయితే దేవుడు యేసు వంగి నేల మీద వ్రేలితో ఏమో వ్రాయిచుండెను. వారాయన్ను పట్టు వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తల ఎత్తి చూచి, మీలో పాపం లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పి మరలా వంగి నేల మీద వ్రాయిచుండెను. వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్ళిరి. యేసు ఒక్కడే మిగిలెను. ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలవబడి ఉండెను. సో దేవుని దగ్గర అడిగినప్పుడు దేవుడు కింద అన్నీ రాస్తూ ఉంటాడు అన్నట్టు నేల మీద. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వచ్చి అడిగిన వాళ్ళందరి పాపాలన్నీ కూడా రాస్తూ ఉంటాడు. ఎవరైతే పాపం చేయలేదో, ఎవరైతే నీతిమంతులుగా ఉన్నారో వాళ్ళు మొట్టమొదట మీద రాయేయాలంటే అందరి పాపాలు వాళ్ళు చదువుకొని ఒకరి వెంట ఒకరు అందరు వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు ఒక జీసస్ను ఆ స్త్రీ ఒక్కరే ఉంటారన్నట్టు. అయితే అప్పుడు దేవుడు అంటే రాస్తుంటే అందరు వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు యేసు తల ఎత్తి చూచి, అమ్మ, వారెక్కడ ఉన్నారని, ఎవరు నీకు శిక్ష విధింపలేదా అని అడిగినప్పుడు దేవుడు జీసస్ అడుగుతాడు ఆమె, నీకెవరు కూడా శిక్ష విధింపలేదా అని ఆ స్త్రీని అడిగినప్పుడు ఆమె లేదు ప్రభువా అనేను. అప్పుడు ఆమె లేదు ప్రభువా అంటది. అందుకు యేసు, నేనును నీకు శిక్ష విధింపను, నువ్వు వెళ్ళి ఇక పాపం చేయకుమని ఆమెతో చెప్పాను. సో దేవుడు కూడా జీసస్ ఏం చెప్తాడు, నేను కూడా నీకు శిక్ష విధింపను, ఎందుకంటే దేవునికి అధికారం ఉంది పాపాలని క్షమించడానికి. సో ఆమె యొక్క పాపంని క్షమించి మరి ఇకను పాపం చేయకమని ఆ స్త్రీతోని, ఆ వ్యభిచారం చేసిన స్త్రీతోని చెప్తాడు అన్నట్టు. సో దేవుడు ఎంత గొప్ప మనసు కదా. ఇక్కడ మనమైతే పాపం చేస్తే ఎంతో అసహించుకుంటాము వాళ్ళని. వీడు దొంగ అంటాము, వీడు నరహంతకుడు, అమ్మో వీడి దగ్గర ఉండొద్దు, వీడు వచ్చుడే వెళ్ళిపోవాలని అట్లా చాలా అసహించుకుంటాము. కానీ వాళ్ళలో ఉన్న పాపమును మనము మార్చడానికి ప్రయత్నించము. ఆ పాపం వదిలేయమని మనము ఒక స్నేహపూర్వకంగా ఎప్పుడు కూడా అబద్ధాలు ఆడే వాళ్ళకి కానీ, దొంగతనాలు వాళ్ళకి కానీ మనం వెళ్ళి ఒక ప్రేమపూర్వకంగా కానీ వాళ్ళ యొక్క స్పిరిచువల్గా అంటే ఇంటర్నల్గా ఉన్న చెడుని మనం తొలగించడానికి మనం ట్రై చేయం. కానీ వాళ్ళని ఎత్తి పొడుస్తూ వాళ్ళని చాలా అసహించుకుంటూ ఇలాంటి బిహేవియర్ చేస్తాం. బట్ జీసస్ ఇక్కడ ఎలా చెప్పాడు, మీరందరూ కూడా పాపం చేశారు కాబట్టి మీరు ఆమెను శిక్షించే అధికారము మీకు లేదు. ఎవరైతే అలా పాపం చేయకుండా ఉన్నారో వాళ్ళు శిక్షించండి అంటే అందరూ కూడా పాపం చేసాం. మనం ఆదాము నుండే మనము పాపాత్ములమై ఉన్నాము. అది కాకుండా మనం సెల్ఫ్గా కూడా ఎన్నో పాపాలు చేస్తుంటాం. సో అందరు అవన్నీ పాపాలు ఒకరెవరు చదువుకొని వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, నేను కూడా నీకు శిక్ష విధిస్తాను, కాకపోతే యూ డోంట్ డూ సిన్ అని చెప్తాడు. మళ్ళీ పాపం నువ్వు చేయకము అని
ఆమెతో చెప్పి ఆమెను పంపిస్తాడన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంది? పాపంను మనం అసహించుకోవాలి, కానీ పాపాత్ములను మనము వాళ్ళకి చెప్పాలి, ఇలా చేయొద్దు అలా చేయొద్దు అని. ఒక మంచి జీసస్ ఎలా వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తున్నాడో మనం కూడా ఒక దేవుని బిడ్డ అయ్యుండి అలా ట్రీట్ చేయాలి. కానీ వీ షుడ్ నాట్ హేట్ ద పర్సన్, బట్ వీ షుడ్ హేట్ ద సిన్ ఇన్ దెమ్. ఓకే, అలా మనము వాళ్ళకి చేయాలి. సో మరలా యేసు, నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను. కాబట్టి పరిసయ్యులు, నిన్ను గురించి నీవు సాక్ష్యం చెప్పుకొంచున్నావు, నీ సాక్ష్యం సత్యం కాదని ఆయనతో అనగా, యేసు సాక్ష్యం సత్యం కాదని యేసు, నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చితునో ఎక్కడికి వెళ్ళుదునో నేను ఎరుగుదును కనుక నన్ను గురించి నేను సాక్ష్యం చెప్పుకున్నాను, నా సాక్ష్యం సత్యమే. నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చుచున్నానో ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నానో మీరు ఎరుగుదురు. మీరు శరీరంను బట్టి తీర్పు తీర్చున్నారు, నేను ఎవరికి తీర్పు తీర్చను. నేను ఒక్కడనై ఉండక నేనును నన్ను పంపిన తండ్రి కూడా ఉన్నాము కనుక నేను తీర్పు తీర్చినను, నా తీర్పు సత్యమే అని చెప్తాడు. సో దేవుడు ఏమంటాడు? యేసు, నేను లోకంనకు వెలుగై ఉన్నాను, మరి నన్ను వెంబడించే వాళ్ళందరూ కూడా చీకట్లో నడవకుండా జీవ వెలుగు కలిగి ఉంటారని చెప్తారు. అప్పుడు పరిసయ్యులు, నిన్ను గురించి నువ్వే సాక్ష్యం చెప్పుకుంటున్నావు ఏంటంటే, నేను కాదు, నా తండ్రియు నేను ఇద్దరం కలిసి, నా తండ్రి నాలో ఉన్నాడు, ఆయన నాకు ఏది చెప్తున్నాడో నేను అదే చెప్తున్నాను, నా గురించి నేను సాక్ష్యం ఇచ్చినాను, నా తండ్రి కూడా సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి ఏమంటాడంటే, మరియు ఇద్దరు మనుషుల సాక్ష్యం సత్యం అని మీ ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉన్నది కదా అని అంటాడు అన్నట్టు. ఇద్దరు ఇక్కడ సాక్ష్యము జీసస్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి నా సాక్ష్యం సత్యమే అని దేవుడు అక్కడ వాళ్ళకి మంచి తెలివిని బోధిస్తున్నాడు. దే విల్ ఆల్వేస్ థింక్ అ రిలీజియస్ అండ్ దే విల్ ఆల్వేస్ థింక్ అ నార్మల్ వే వాట్ గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్, బట్ గాడ్ ఈజ్ టెలింగ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద హెవెన్. మా పరలోకం గురించి చాలా మర్మాలను దేవుడు బయలుపరుస్తుంటాడు. కానీ వీళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అలా ఉండదు అన్నట్టు. దే డోంట్ హ్యావ్ సచ్ ఎ నాలెడ్జ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్. సో అందుకని చాలా విషదపరిచి చెప్తాడు అన్నట్టు. మరి ధర్మశాస్త్రంలో ఇద్దరి సాక్ష్యం సత్యమే అని ఉన్నది కదా, అది వ్రాయబడి ఉన్నది కదా అని వాళ్ళకు చెప్తాడు. నన్ను గురించి నేను సాక్ష్యం వాడను, నన్ను పంపిన తండ్రియు నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడని చెప్పాను. వారు, నీ తండ్రి ఎక్కడ ఉన్నాడని ఆయన అడగగా, యేసు, మీరు నన్నైనను నా తండ్రి నైనను ఎరుగరు, నన్ను ఎరిగి ఉంటిరా, నా తండ్రిని కూడా ఎరిగి ఉందిరని వారితో చెప్పాను. ఆయన దేవాలయంలో బోధించుండగా కానుక పెట్టే ఉన్న చోట ఈ మాటలు చెప్పాను. ఆయన గడియ ఇంకా రాలేదు కనుక ఎవరినో ఆయన పట్టుకోలేదు. అయితే తండ్రి కూడా నాకు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడంటే, నీ తండ్రి ఎక్కడ అని అడిగితే, తండ్రిని చూడలేదు, కానీ యేసుక్రీస్తు తండ్రిని పరిచయం చేయడానికి, బికాజ్ హీ రిసెంబుల్స్ ద ఫాదర్. దేవుడు తండ్రి, నేను ఎలా ఉన్నానో తండ్రి కూడా అలానే ఉంటాడు, నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టు అని చెప్తాడు అన్నాడు. అంటే మేమిద్దరము ఏకమై ఉన్నామని చెప్తాడు. చెప్పినప్పుడు అది వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అర్థం కాకుండా మాట్లాడినా కూడా దేవుడు చెప్తాడు, మీరు నా తండ్రి నన్ను ఎరుగరు, నన్ను ఎరిగి ఉంటిరా, నా తండ్రిని కూడా ఎరిగి ఉందిరా అని వారితో చెప్పాను. అంటే నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నాము, నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే అని ఇక్కడ వాళ్ళకి చెప్తాడు. సో అప్పుడు మరి ఒకప్పుడు ఆయన, నేను వెళ్ళిపోవచ్చున్నాను, మీరు నన్ను వెతుకుదురు కానీ మీ పాపంలోనే ఉండి చనిపోదురు, నేను వెళ్ళే చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెప్పాను. అయితే మళ్ళీ యూదులకి వీళ్ళకి చెప్తాడు అన్నట్టు, నేను వెళ్ళిపోవచ్చున్నాను అంటే తిరిగి నేను పరలోకంలోకి మళ్ళీ ఆరోహణం అయిపోతున్నాను, నన్ను వెతుకుతారు కానీ మీరు నన్ను వెతుకుదురు కానీ మీ పాపంలోనే ఉండి చనిపోదురు. మళ్ళీ నేను అంటే ఎవరైతే యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచారో వాళ్ళు పాపంలోనే ఉండి చనిపోతారు, వాళ్ళు పరలోక రాజ్యంకి చేరరని చెప్తారు. అందుకని దేవుడు ఏమంటాడు, నేను వెళ్ళే చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెప్పాను. అందుకు యూదులు, నేను వెళ్ళే చోటికి మీరు రాలేరని ఈయన చెప్తున్నాడే, తను తానే చంపుకొన్నా అని చెప్పుకొంచుండిరి. అప్పుడు ఆయన, మీరు క్రిందివారు, నేను పైనుండి వాడను. క్రిందివారు అంటే మనం భూమి మీద నివసిస్తున్నాం. మన జీసస్ ఎక్కడుంటాడు? పరలోకంలో ఉంటాడు. హీ ఈజ్ ఇన్ ద స్కై, హీఈస్ ఫ్రమ్ హెవెన్. అందుకే నేను పైనుండి వాడను, మీరు క్రిందివారు అని చెప్తాడు. మీరు ఈ లోక సంబంధులు అంటే మనమంతా కూడా ఈ లోకంలో జన్మించాము, మట్టిలో జీవాత్మ ఊదినప్పుడు మనం ఒక జీవించు ఆత్మ అయినాము. సో మనమంతా కూడా ఈ లోకంకి సంబంధించిన వాళ్ళం. కానీ జీసస్ వేర్ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఫర్ వాట్? టు సేవ్ అస్, అంటే మనల్ని రక్షించడానికి, మనల్ని మరణం నుండి రక్షించడానికి ఆయన పైనుండి పరలోకం నుండి దేవుని దగ్గర నుండి వస్తాడన్నట్టు. అదే చెప్తున్నాడు. అప్పుడు ఆయన, మీరు క్రింది వారు, నేను పైనుండి వాడను, మీరు ఈ లోక సంబంధులు, నేను ఈ లోక సంబంధుడను కాను అని చెప్తున్నాడు.
కాగా మీరు మీ పాపంలోనే ఉండి మీరు చనిపోదరని మీతో చెప్పి తిని, నేను ఆయననని మీరు విశ్వసించని ఎడల మీరు పాపంలోనే ఉండి చనిపోదురని వారితో చెప్పాను. ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో. we have lot of peoples and we have lot of religions, we have lot of caste and a lot of languages. Based on languages there is mother tongue and all, so many various people, various categories and various languages, and in this world is divided in so many divisions, right? So each division will speak their own language. సో అలా వాళ్ళ సొంత మాతృభాషతోని మాట్లాడుతుంటారు. అలా చాలామంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో, వరల్డ్లో అందరూ ఉన్నారు. కాకపోతే ఎవరైతే జీసస్ని తెలుసుకోకుండా ఎవరైతే చనిపోతారో వాళ్ళు పాపంలో నుండి చనిపోయినట్టు. ఎవరైతే జీసస్ మన పాపముల నుండి రక్షించడానికి వచ్చి మనను పవిత్రులనుగా చేశాడు, నేను ఒక పాపిని అని ఎవరైతే జీసస్ యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళు మాత్రమే పరలోక రాజ్యంకు చేరుకుంటారు. వాళ్ళు మాత్రమే తిరిగి జీవిస్తారు. తిరిగి మరణించినా కూడా మళ్ళీ ఆత్మ శరీరంతో మళ్ళీ తిరిగి జీవిస్తారు. సో దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇఫ్ సమ్ పీపుల్ దే డోంట్ నో మీ ఆర్ దే నో బట్ దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ మీ, దే విల్ బీ డయింగ్ ఇన్ ద సిన్. అంటే వాళ్ళు పాపంలోనే చనిపోతారు, వాళ్ళు నేను వెళ్ళు చోటికి రాలేరు అని క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు నో అబౌట్ జీసస్ అండ్ వై హీ కేమ్ టు ద వరల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ హిస్ పర్పస్ ఫర్ ద హ్యూమన్స్. సో హిస్ పర్పస్ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ అస్ ఫ్రమ్ ద సిన్. అంటే ఆ సిన్ నుండి మనకు విడుదలనివ్వడానికి, మనని ఒక పరిశుద్ధులుగా నీతిమంతులుగా తీర్చడానికి ఆయన యొక్క రక్తాన్ని చిందించి ఆ పరిశుద్ధ రక్తంలో మనల్ని కడిగి పవిత్రులుగా చేశాడు. ఇప్పుడు వీ కెన్ యాక్సెస్ ద హెవెన్ త్రూ జీసస్. వెన్ వీ బిలీవ్ జీసస్ and when we follow his commandments, then we will get heaven, and when we die also we will raise again. Otherwise we have judgment, and in that judgment we will be going in hell. Hell is అంటే ఆ హెల్ అనేది ఏంటిది? నరకం అనేది ఒక అగ్నిగుండము. ఆ అగ్నిగుండంలో పడవేస్తే అందులో పురుగు చావదు. అంటే అందులో కాలిపోతుంటారు కానీ దే విల్ బర్న్ బట్ దే డోంట్ డై. సో అలా నిత్య నరకంలో అంటే ఎప్పటికీ యుగాలు వాళ్ళు అందులో కాలుతూ ఉండి అరుస్తా కేకలు పెడుతూ, తెలుసు కదా మంటలో పడితే ఎలా అవుతుందో. సో అది ఎంత అంటే అగ్నిగుండం అనంటే అది భూమి లోపల ఉండే నరకం, అందులో పడతారని చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే జీసస్ని అంగీకరించరు, లైక్ శాస్త్రులు పరిసయ్యుల లాగా ఎవరైతే రిలీజియస్గా మాట్లాడి ఈయన ఇది దేవుడు కాదు, ఈయన లోకానికి రక్షకుడు కాదు, ఈయన దీనికి రాలేదు, ఇదంతా నేను నమ్మను అని ఎవరైతే ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా నిత్య నరకానికి పాత్రులని చెప్తాడు. అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ అంటే వాళ్ళు పాపంలోనే చనిపోతారు, వాళ్ళు పాపం లేకుండా చనిపోరు. ఎవరైతే జీసస్ని నమ్ముతారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పాపాలు క్షమింపబడి వాళ్ళు పరిశుద్ధులుగా మారుతుండ్రు కాబట్టి దే హ్యావ్ ద ఎలిజిబిలిటీ టు లివ్ ఇన్ హెవెన్. అదర్వైజ్ నోబడీ హ్యాస్ దట్ ప్రివిలేజ్ టు లివ్ ఇన్ ద హెవెన్. త్రూ జీసస్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో ఆయన చెప్తాడంటూ. కాబట్టి వారు నీవెవరు అని ఆయన అడగగా యేసు వారితో, మొదటి నుండి నేను మీతో ఎవడని చెప్పుచుట్టిన వాడనే, మిమ్మును గురించి చెప్పుటకును తీర్పు తీర్చుటకును చాలా సంగతులు నాకు కలవు కానీ నన్ను పంపిన వాడు సత్యవంతుడు, నేను ఆయన వద్ద విన్న సంగతులు లోకంనకు బోధించున్నానని చెప్పాను. దేవుడు తండ్రి యేసయ్యకు బోధిస్తుంటే ఆ యొక్క గొప్ప పరలోక మర్మాలను ఈ లోకంలో మనకు చెప్తున్నాడు అన్నట్టు దేవుడు. సో తండ్రిని గురించి తమతో ఆయన చెప్పినని వారు గ్రహింపకపోయిరి. సో ఈ పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు, కొంతమంది యూదులు ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క మాటలను అర్థం చేసుకునే మనోనేత్రాలు, దేవుని యొక్క మాటలను అర్థం చేసుకునే గ్రహింపు వాళ్ళకు లేదు. అందుకే దేవుడు ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా గ్రహించరు. అందుకే వాక్యం విన్నప్పుడు గ్రహించే జ్ఞానంను దయచేయమని మనం దేవుణ్ణి వేడుకోవాలి. ఒక క్యాజువల్ వేలో వీ షుడ్ నాట్ లిజన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, బికాస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ గాడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ ఇంటెన్షన్ హియర్, వాట్ హీ ఈజ్ టాకింగ్ టు అస్ త్రూ ద వర్డ్. హీ ఆల్వేస్ స్పీక్ విత్ ద పీపుల్ త్రూ ద వర్డ్. సో అలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కావున యేసు మీరు మనుష్య కుమారుని పైకెత్తినప్పుడు
నేనే ఆయన్నని నా అంతటా నేనే ఏమీ చేయక తండ్రి నాకు నేర్పినట్టు ఈ సంగతులు మాటలాడుచున్నానని మీరు గ్రహించెదరు. అయితే నేను ఎప్పుడైతే పరలోకం నాకు వెళ్తానో అప్పుడు మీరన్నీ ఇవన్నీ నేను చెప్పినవి గ్రహిస్తారని చెప్తాడు. నన్ను పంపినవాడు నాకు తోడై ఉన్నాడు. ఆయనకిష్టమైన కార్యం నేను ఎల్లప్పుడూ చేయుదును. కనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పాను. అయితే తండ్రి జీసస్తోని ఉండి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు, జీసస్ అదే చేస్తున్నాడని చెప్తున్నాడు. ఆయన ఈ సంగతులు మాట్లాడుచుండగా అనేకులు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచారు. అయితే దేవుడు ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు చాలామంది దే బిలీవ్ జీసస్ టు ఫర్గివ్ దేర్ సిన్స్. అంటే దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి దే రిపెంట్ దేర్ సిన్స్, అంటే దే రిపెంట్ ఫ్రమ్ దేర్ సిన్స్ అండ్ దే యాక్సెప్ట్ జీసస్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ టు గెట్ ఎటర్నల్ లైఫ్. సో ఎటర్నిటీ రావడానికి మనము దేవుణ్ణి జీసస్ని విశ్వసించాలి. సో ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఎటర్నల్ లైఫ్ గురించి. జీసస్ ద్వారానే మనకు ఎటర్నల్ లైఫ్ మనకు వస్తుంది. మరణాన్ని ఈ లోకంలో మరణించినా కూడా ఈ పాప శరీరం, ఈ మట్టి శరీరంను మనం వదిలి మహిమ శరీరంను పొందుకోవాలి. కాబట్టి వీఆర్ డయింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, వీఆర్ డయింగ్ అండ్ వీఆర్ సెకండ్ కమింగ్ అప్పుడు వీఆర్ అగైన్ లివింగ్ బ్యాక్ విత్ జీసస్. సో టిల్ దట్ టైమ్ వీఆర్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద అంటే మనం ఆ మట్టిలో మన శరీరం అంతా మట్టి అయిపోతుంది. తర్వాత మనకు ఇంకొక శరీరం ఇవ్వబడుతుంది. దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్, దట్ ఈస్ ద మహిమ శరీరము మనకు ఇవ్వబడుతుంది. సో ఇలాంటి మర్మాలు అన్నీ కూడా జీసస్ మనకు చెప్తున్నాడు. ఫ్యూచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్, ఆఫ్టర్ యూ లాస్ దిస్, అంటే ఈ మట్టి శరీరంను వదిలేసినాక వాట్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ అనేది, అండ్ వై అంటే ఇందులో మీకు విముక్తి కావాల్సింది, మీరు దేని నుండి విముక్తి పొందాలి, పాపం నుండి విముక్తి పొందాలని దేవుడు చాలా సువార్తల్లో అంటే గాస్పుల్లో చెప్తున్నాడు. ఈ పాపం నుండి మిమ్మల్ని పవిత్రులుగా చేయడానికే నేను ఈ లోకం నుండి వచ్చిన తండ్రి నన్ను ఆ పర్పస్తోనే మీ దగ్గరికి పంపాడు. ఎందుకంటే మీరందరూ ఆదాం ద్వారా జన్మించారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా పాపం చేశారు. సో ఒక పరిశుద్ధుడు మిమ్మల్ని ఈ పాపం నుండి విడుదల చేయగలుగుతాడు. ఆ పరిశుద్ధుడు ఎవరు? యేసుక్రీస్తు. పరిశుద్ధ జననంతో ఆయన పరిశుద్ధుడిగా, ఆయన రక్తమే పరిశుద్ధం. ఎందుకంటే హీ బార్న్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జన్మించాడు కన్యకు. అందుకని ఆయన రక్తము పరిశుద్ధమైనది. ఆ రక్తంలో ఎవరైతే పాపం, మన మనుషుల పాపాలన్నీ కడిగితే అప్పుడు మనం కూడా పవిత్రులమై మనము తిరిగి జీవించడానికి మనము అర్హులమని జీసస్ అందుకనే ఈ లోకానికి వస్తాడన్నట్టు. సో అదే ఈ యొక్క సువార్తల్లో జీసస్ చెప్తాడు అందరికీ. సో మానవాళికి మరణం నుండి విముక్తి ఇచ్చింది ఎవరు? జీసస్. సో 31 వర్స్ చూసుకుంటే మనము, కాబట్టి యేసు తనను నమ్మిన యూదులతో, మీరు నా వాక్యం ముందు నిలిచిన వారైతేనే నిజంగా నాకు శిష్యులై ఉండి సత్యంను గ్రహించెదరు. అప్పుడు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయనని చెప్పగా వారు, మేము అబ్రహాము సంతానము, మేమెన్నడూను ఎవనికిని దాసులమై ఉండలేదే, మీరు స్వతంత్రులుగా చేయబడదురు అని ఎలా చెప్పుచున్నావని ఆయనతో అనిరి. అయితే కొంతమంది యూదులు దేవుణ్ణి నమ్మినప్పుడు వాళ్ళకి దేవుడు చెప్తాడు, మీరు ఎవరైతే నా వాక్యం మందు నిలిచి ఉంటారో, నిజంగా నిలిచి ఉంటారో, నా వాక్యం అంటే నా యొక్క ఆజ్ఞలను ఎవరైతే పాటిస్తారో, నా వాక్యంని ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో, నేను చెప్పిన మాటల్ని, వాళ్ళు నాకు శిష్యులై ఉంటారు. వాళ్ళు వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్, సత్యం అంటే ఏంటిది అనేది గ్రహిస్తారు. నీ వాక్యమే సత్యం. ఈ సత్యం అనేది ఏంటి? వాక్యం అనేదే సత్యం అన్నట్టు. దేవుని వాక్యాలన్నీ కూడా సత్యము. బికాస్ ద గాడ్ ఈజ్ ట్రూత్. నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవం అని చెప్తాడు. దేవుడే సత్యం. సో అది గ్రహిస్తారు మీరు ఎప్పుడైతే వాక్యం మీరు హృదయపూర్వకంగా అంగీకరిస్తారో అప్పుడు నాకు శిష్యులు అవుతారని చెప్తే, అప్పుడు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయనని చెప్తాడు. అయితే వాళ్ళు అంటారు కదా, మేము అబ్రహాం సంతానం, మేము ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి దాసులుగా ఉండలేదు, మీరు స్వతంత్రులుగా చేయబడదురని ఎలా చెప్తున్నామని దేవుణ్ణి అడుగుతారు. యేసయ్యను అడిగినప్పుడు గాడ్ విల్ రిప్లై అ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ వే. సో అప్పుడు చెప్తాడు దేవుడు, అందుకే యేసు, పాపం చేయు ప్రతివాడును పాపం నాకు దాసుడని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను. దాసుడు ఎల్లప్పుడూ ఇంటిలో నివాసం చేయడు, కుమారుడు ఎల్లప్పుడూ నివాసం చేయను. సో మనం అందరం కూడా దేనికి దాసులమయ్యాము? పాపానికి. ఎందుకనంటే మనం ఆజ్ఞను ధిక్కరించి పాపం చేసాం ఆదంతోని. మళ్ళీ దట్టు సెల్ఫ్ సిన్ ఆల్సో వీ విల్ లై అండ్ వీ విల్ a lot of bad things we will do because our flesh is evil. So we have lot of evil thoughts in our minds, and we will we are corrupted somehow. So nobody is pure, nobody is holy. So all are corrupted in this world, and this world is corrupted. So everybody
ఎవ్రీబడి హ్యావ్ డన్ ద సిన్, అంటే అందరు కూడా పాపాత్ములు కాబట్టి మీరు ఆ పాపం నుండి విడుదల పొందుతారనేది దేవుడు ఇక్కడ చెప్పిండు అన్నట్టు. వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. సో మేము స్వతంత్రులం అని అంటున్నాం ఏంది అని అంటే, పాపం చేయి ప్రతి వాడును దేనికి దాసుడు, పాపానికి దాసుడు. కాబట్టి మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను, మీరు పాపానికి దాసులైనరు కాబట్టి, దాసులు ఎప్పుడు ఇంటిలో నివాసం చేస్తారో, ఒక దాసుడు అంటే ఒక పనివాడు వచ్చి మనకు కొంచెం పని చేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు, బట్ హీ నెవర్ అంటే మనకు కంప్లీట్గా మనలాగా మన ఇంట్లో నివాసం చేయరు కదా. దే విల్ డూ సమ్ వర్క్ అండ్ దే విల్ లీవ్. సో కుమారుడు అంటే ఒక సన్ ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లోనే ఉంటాడు, తన ఇంట్లో తన తండ్రి ఇంట్లో ఎప్పుడు నివాసం చేస్తారు. అంటే మీరు యొక్క పాపం యొక్క దాసత్వం నుండి విడుదల పొంది మీరు కుమారులంగా స్వతంత్రులుగా అవుతున్నారు. ఈ పాపం నుండి మీరు పాపం లేకుండా కుమారుని ద్వారా, జీసస్ ద్వారా మీరు స్వతంత్రులుగా చేయబడతారని దేవుడు క్లియర్గా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అని చెప్తాడు అన్నట్టు. అప్పుడు కుమారుడు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేసినట్లా మీరు నిజంగా స్వతంత్రులే ఇందురు. అయితే మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేసింది, పాపం నుండి విడుదలనిచ్చింది ఎవరు? యేసుక్రీస్తు. యేసుక్రీస్తు ఎవరు? తండ్రి పంపిన సన్ ఆఫ్ గాడ్, అంటే దేవుని యొక్క కుమారుడు. సో కుమారుడు వచ్చి ఆ పాపం నుండి మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తున్నాడు కాబట్టి మీరు స్వతంత్రులే అని వాళ్ళకి మంచిగా ఆన్సర్ చెప్తాడు. సో ఇలాంటి అండర్స్టాండింగ్ ఇవ్వాలని దేవునికి మనము ప్రార్థన చేయాలి. అలా లోకరీతిగా ఆలోచిస్తే వి నెవర్ బీ అండర్స్టాండింగ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క చిత్తం మనము అర్థం చేసుకోలేము. సో మీరు అబ్రహాం సంతానం అని నాకు తెలియను, అయినను మీలో నా వాక్యం నాకు చోటు లేదు కనుక నన్ను చంప వెదుగుచున్నారు. సో వారు ఇంటర్నల్గా వాళ్ళు ఎన్నో ప్లాన్స్ చేస్తుంటారు. దేవుడు చాలామందిని మారుస్తున్నాడు, దేవుడు చాలా అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు, అందరు ఈయన వైపే తిరుగుతున్నారు, మా చర్చికి రావట్లేదు, మాకు ప్రాఫిట్ రావట్లేదు, ఇలా అన్నీ వీళ్ళు బిజినెస్గా చేస్తుంటారు కదా. సో దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ బిజినెస్. సో దే ఆర్ థింకింగ్ ఇంటర్నల్లీ టు కిల్ జీసస్. దేవుణ్ణి చంపాలని వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా దేవుని వెతుకుతారు, టైం చూస్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడు ఈయనని బ్లేమ్ చేసి చంపాలా అని వెతుకుతున్నారు. అది ఆలోచించినవన్నీ కూడా ఈయన దేవుని కుమారుడు, జీసస్ దేవుని కుమారుడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మనిషిని ఆలోచనలు దేవునికి తెలుసు. వాళ్ళు ఆలోచించుకున్నది ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో వేస్తున్నారు. బికాస్ గాడ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ హార్ట్, గాడ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ థాట్స్ బిఫోర్. అంటే మనం లోపల ఇప్పుడు ఒక మనిషి నేనేం ఆలోచిస్తున్నానో హీ నెవర్ అండర్స్టాండ్స్, రైట్? బట్ గాడ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ థాట్ ఆఫ్ యూ. అందుకనే వాళ్ళ హృదయ ఆలోచనలు దేవుడు ఎరిగి మీరు నన్ను చంప వెదుకుచున్నారని అంటున్నాడు. మీలో నా వాక్యం నాకు చోటు లేదు, మీరు నన్ను చంప వెదుకుచున్నారంటే నేను నా తండ్రి యొద్ద చూచిన సంగతులే బోధించుచున్నాను, ఆ ప్రకారమే మీరు మీ తండ్రి యొద్ద విన్న వాటిని జరిగించుచున్నారని వారితో చెప్పాను. అందుకు వారు ఆయనతో మా తండ్రి అబ్రహాం అనరు. యేసు మీరు అబ్రహాం పిల్లలే అయితే అబ్రహాం చేసిన క్రియలు చేతురు, దేవుని వలన విన్న సత్యం మీతో చెప్పిన వాడనైనా నన్ను మీరు ఇప్పుడు చంప వెదుకుచున్నారే, అబ్రహాము అట్లు చేయలేదు. సో మేము అబ్రహాం పిల్లలం అంటే అబ్రహాం పిల్లలైతే మీరు అబ్రహాం చేసిన క్రియలు చేస్తారు, కానీ నేను దేవుని వలన విన్నా, అంటే దేవుడు నాకు సత్యం చెప్పమని చెప్తే నేను సత్యం చెప్పినప్పుడు మీరు నన్ను చంప వెదుకుచున్నారు కాబట్టి అబ్రహాం అట్లా చేయలేదు, మీరు అబ్రహాం పిల్లలు కాదని దేవుడు చెప్తున్నాడు. మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారని వారితో చెప్పాను. అందుకు వారు మేము వ్యభిచారం వలన పుట్టిన వారం కాము, దేవుడొక్కడే మాకు తండ్రి అని చెప్పగా యేసు వారితో ఇట్లానే. అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ దేవుడు ఎందుకు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారని అంటే అందుకు వాళ్ళు వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన వారం కామని ఇక్కడ ఆన్సర్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళ తండ్రి అపవాదని దేవుడు నెక్స్ట్ చెప్తాడు. యేసు వారితో ఇట్లా దేవుడు మీ తండ్రి అయిన ఎడల మీరు నన్ను ప్రేమింతురు, నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నాను, నా అంతటా నేనే వచ్చి ఉండలేదు, ఆయన నన్ను పంపెను, మీరేలా నా మాటలు గ్రహింపకున్నారని అడుగుతాడు. అయితే వాళ్ళని చెప్తాడు, మీరు ఒకవేళ దేవుని పిల్లలైతే నా యొక్క మాటలను గ్రహిస్తారు, నన్ను అంగీకరిస్తారు, నన్ను ఫాలో అవుతారు. బట్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్, యు ఆర్ ఆల్వేస్ అంటే దేవుని ఎప్పుడు శోధిస్తున్నారు వాళ్ళు, ఈయనను తప్పు పట్టాలి, ఈయనను చంపాలని దురాలోచనలు కలిగి ఉన్నారు. కాబట్టి నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నాను, అంతటా నేను వచ్చి ఉండలేదు, ఆయన నన్ను పంపాను. అయితే నేను దేవుని దగ్గర నుండి, పరలోకం నుండి దేవుని తండ్రి అయిన ఫాదర్ నుండి నన్ను పంపాడు, అందుకనే నేను వచ్చాను దేవుని చిత్తం చేయడానికి అని దేవుడు చెప్తాడు. అయితే మీరు దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చిన పిల్లలు కాదు కాబట్టి నా మాటలు గ్రహించట్లేదని అడుగుతాడు. అయితే మీరు నా బోధ విననేరకుండుట వల్లనే కదా మీరు మీ తండ్రి అపవాది సంబంధులు. ఇక్కడ తండ్రి అని యేసుక్రీస్తు వీళ్ళకి తండ్రి ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యంను అంగీకరించారో, ఎవరైతే జీసస్ని సన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హీ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ టు సేవ్ హ్యూమన్స్
ఫ్రమ్ ద సిన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద డెత్. ఇవి ఎవరైతే అంగీకరించారో వాళ్ళందరూ కూడా అపవాది సంబంధులు. వాళ్ళ తండ్రి ఎవరు? అపవాది. అతడు ఎలాంటి వాడు? మీ తండ్రి దురాశలుగా నెరవేర్చుకోగోరుచున్నారు. మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చగోరుచున్నారు. ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడై ఉండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు, వాని యందు సత్యమే లేదు. సో అపవాది అని అంటే ఏంది? అబద్ధికుడు. అబద్ధికులు ఎవరైతే అబద్ధాలు చెప్తారో వాళ్ళందరూ కూడా సాతాను సంబంధులు. సో వాళ్ళ దగ్గర సత్యం అనేది, నిజాయితీ అనేది, న్యాయం అనేది ఏది ఉండదు. వాళ్ళకి ఏదైనా అడ్డంకి వస్తే వాళ్ళని చంపేద్దామని ఇలాంటి దురాలోచనలు కలిగి ఉంటాయి. సో వాళ్ళ తండ్రి ఎవరు? అపవాది. అపవాది అంటే సాతాను. వాడు అబద్ధం ఆడినప్పుడు తన స్వభావం అనుసరించే మాట్లాడును. వాడు అబద్ధికుడు, అబద్ధమునకు జనకుడై ఉన్నాడు. సో దేవుడే ఎవరు? సత్యవంతుడు. అపవాది ఎవరు? అబద్ధికుడు, అబద్ధానికి జనకుడై ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు జీసస్. అందుకే మీరు ఆ తండ్రి అంటే మీ తండ్రి పిల్లలే అంటే అపవాది పిల్లలని దేవుడు ఇక్కడ క్లియర్గా వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు. అందుకే మీరు నన్ను అంగీకరించట్లేదు, వాడిలాగానే మీరు కూడా ఆలోచిస్తున్నారని చెప్తున్నాడు. సో నా యందు పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును? నేను సత్యం చెప్పుచున్న ఎడల మీరు ఎందుకు నన్ను నమ్మరు? దేవుడు అడుగుతున్నాడు. నేను సత్యం చెప్పినప్పుడు వై యు ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు అన్నట్టు, దేవుని సంబంధి అయిన వాడు దేవుని మాటలు విన్ను. మీరు దేవుని సంబంధులు కారు కనుకనే మీరు వినరని చెప్పాను. అయితే దేవుని మాటలు ఎవరైతే వినరో, దేవుని మాటలన్నీ ఎవరైతే అబద్ధము, ఇది అంతా స్టోరీ అని, ఇవంతా జరగలేదు, ఈ క్రాస్ లేదు, జీసస్ లేడు, జీసస్ గాడ్ కాదు, ఇది ఇలా ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా అపవాది సంబంధులు. ఎవరైతే దేవుని పిల్లలు, దేవుని సంబంధులైన వాళ్ళు దేవుని యొక్క మాటలు వింటారు, గ్రహిస్తారు, వాటిని ఫాలో అవుతారని చెప్తున్నాడు. అందుకు యూదులు, నీవు సమరయుడవు, దయ్యం పట్టిన వాడవును అని మేము చెప్పు మాట సరియే కదా అని ఆయనతో చెప్పగా యేసు, నేను దయ్యం పట్టిన వాడను కాను, నా తండ్రిని గనపరచువాడను. మీరు నన్ను అవమానపరుచుచున్నారు. నేను నా మహిమను వెదుకుటలేదు, వెదుకుచు తీర్పు తీర్చు ఉండువాడు ఒకడు కలడు. ఒకడు నా మాట గైకొన్న ఎడల వాడెన్నడును మరణం పొందడని మీతో నిశ్చయంగా చెప్చున్నానని ఉత్తరం ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చాలామంది కూడా ఎవరైతే సత్యంగా వాక్యంను బోధిస్తారో వాళ్ళని కూడా చాలా అవమానపరుస్తుంటారు ఈ లోకంలో. నువ్వు అదా, నీకు ఇది తెలుసా, నీకు అది కదా, నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు, ఇవన్నీ ట్రిక్స్, ఇవన్నీ ఇట్లా చాలా అబండాలు వేస్తుంటారు. జీసస్ని కూడా అలానే అంటారన్నట్టు, అలా అవమానపరుస్తారు. అప్పుడు ఆయన, నా మహిమను నేను వెతుకోవట్లేదు, సాతాను తనకు తానే తన మహిమను వెతుక్కుంటుంది, కానీ నేను నా తండ్రి నేను ఏం చెప్పాడో నేను అదే చేస్తున్నాను. ఎవరైతే నా మాట వింటారో, నా మాట గైకొన్న ఎడల వాడెన్నడు, ఎవరైతే నా మాట వింటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మరణం పొందరని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నానని యేసుక్రీస్తు ఉత్తరం ఇస్తాడు అక్కడ వాళ్ళకి. అందుకు యూదులు, నీవు దయ్యం పట్టిన వాడవని ఇప్పుడు ఎరుగుదుము, అబ్రహామును ప్రవక్తలను చనిపోయిరా, అయినను ఒకడు నా మాట గైకొన్న ఎడల వాడు ఎన్నడూ మరణం రుచి చూడడని నీవు చెప్చున్నావు. మన తండ్రి అయిన అబ్రహాం చనిపోయాను కదా, నీవు అతని కంటే గొప్పవాడవా? ప్రవక్తలను చనిపోయిరి, నిన్ను నీవెవడవని చెప్పుకొంచున్నావని ఆయన్ను అడిగిరి. అందుకు యేసు, నన్ను నేనే మహిమపరచుకున్న ఎడల నా మహిమ వట్టిది. మా దేవుడని మీరెవరిని చెప్పుదురో ఆ నా తండ్రియే నన్ను మహిమపరచున్నాడు, మీరు ఆయనను ఎరగరు. నేను ఆయన్ను ఎరుగుదును, ఆయనను ఎరగనని నేను చెప్పిన ఎడల మీ వల్లే నేను అబద్ధికుడనై ఇందును కానీ నేను ఆయన్ను ఎరుగుదును, ఆయన మాట గైకొంచున్నాను అని చెప్తాడు యేసయ్య. సో ఇక్కడ అంటారన్నట్టు, నువ్వే నా మాటలు గైకొనే ఎడల మరణం పొందరని నువ్వు చెప్తున్నావేంటి? అబ్రహాముకు నువ్వు ఇంకా మేము దయ్యం పట్టినవాడ అని ఇప్పుడు మేము ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అబ్రహాము చనిపోయిండు, ప్రవక్తలు చనిపోయారు, వీళ్ళందరూ చనిపోయినప్పుడు ఒకడు నా మాట గైకుంటున్నామని. మేబీ దిస్ క్వశ్చన్, మేబీ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ దేర్ మైండ్. లైక్ జీసస్ వచ్చి మనల్ని ఆయన యొక్క శిలువ ద్వారా మనని రక్షించిండు, మనకి మరణం లేకుండా మరణాన్ని కొట్టివేసిండని చాలామంది క్రైస్తవులు, చాలామంది ప్రీచర్స్ అంటే చాలామంది ఇట్లా చెప్తుంటారు. కానీ మనము డే టు డే ఎవ్రీడే వీఆర్ సీయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ డెత్స్, రైట్? చాలామంది మనం మరణిస్తుంటే చూస్తుంటే హౌ ఈజ్ సేవింగ్ ఫ్రమ్ డెత్ అనేది చాలామందికి క్వశ్చన్ వచ్చి ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే వీళ్ళకు కూడా వచ్చింది. ఆ రోజులలోనే వీళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు, అబ్రహాం చనిపోయాడు, ప్రవక్తలు అందరూ చనిపోయినారు, నువ్వేమో నా మాట గైకొన్న ఎడలే ఎప్పటికీ మరణం రుచి చూడవని అంటున్నావు అని అన్నప్పుడు అని అంటారు అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ దేవుని వీళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు? దే ఆర్ ఓన్లీ మైండింగ్ ద వరల్డ్లో జరిగే వాటినే ఆలోచించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. బట్ గాడ్ ఈజ్ ప్రీచింగ్ ఫ్రమ్ టు ద హెవెన్. అంటే మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి మనం ఎలా
ఏం చేస్తే మనం వెళ్తాం అనేది ఈ జీసస్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో ఎవరైతే ఈ పాపం నుండి విడుదల పొందుతారో, ఈ పాపం లేకుండా ఉంటారో, దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ద హెవెన్. సో ఈ పాపం నుండి మనల్ని విడుదల చేసేది ఎవరు? జీసస్. జీసస్ యొక్క బ్లడ్ ఆయన చిందించినప్పుడు ఆ యొక్క పాపంలో మన పాపాలు, ఆ యొక్క బ్లడ్లో మన పాపాలు ఎప్పుడైతే కడగబడతాయో, వీఆర్ మేకింగ్ అంటే మనం ఒక పవిత్రులుగా మార్చబడుతున్నాము. ఆ పవిత్రంగా మారి మనం ఎప్పుడైతే ఈ మట్టి శరీరాన్ని వదిలేస్తామో, అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి దేవుడు సెకండ్ కమింగ్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ లివింగ్ అగైన్. అంటే మళ్ళీ మనం తిరిగి లేచి పరలోక రాజ్యానికి మనము దేవునితోని వెళ్తాము. సో అందుకే ఏమంటున్నాడు దేవుడు, ఈ లోకంలో మరణం, ఈ లోకంలో మనకు తిరిగి జీవించడానికి ఈ లోకంలో పర్మిషన్కి ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ కరప్టెడ్ అండ్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఈవిల్. సో ఈ వరల్డ్ అనేది పోతుంది కంప్లీట్గా. దిస్ వరల్డ్ విల్ వ్యానిష్ అండ్ ద మ్యాన్ ఆల్సో, ఎవ్రీబడి విల్ వ్యానిష్. కాకపోతే ఎవరైతే పాపంలో ఉండి యేసుక్రీస్తు నమ్మకుండా చనిపోతారో వాళ్ళందరికీ కూడా పరలోక రాజ్యం అనేది ఉండదు, నిత్య జీవం అనేది, అంటే తిరిగి నిత్యము జీవించే ఆ యొక్క లైఫ్ ఉండదు. బట్ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని ఈ లోకంలో తెలుసుకొని ఆయనందు విశ్వాసం ఉంచి పాపంను వదిలేసి పవిత్రంగా బ్రతుకుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా పరలోక రాజ్యం, మోక్షం అంటారు కదా, మోక్షం అనేది ప్రాప్తిస్తుంది. అది ఎవరి ద్వారా? ఓన్లీ జీసస్ ద్వారానే వస్తుందని ఇక్కడ దేవుడు అది చెప్తున్నాడు. కానీ దే ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, అంటే వీఆర్ డయింగ్, సో హౌ వీ కెన్, నువ్వు చెప్పిందంతా అబద్ధమే కదా ఎలా అంటే లేదు, గాడ్ ఈజ్ టెలింగ్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ లైఫ్. అంటే ఈ వరల్డ్ అంతా పోయినాక మీరు చనిపోయి మళ్ళీ నా ద్వారా పునరుత్థానం, అంటే మళ్ళీ తిరిగి లేస్తారు. కాకపోతే తిరిగి లేవడానికి మీకు కావాల్సింది ఏంటి? మీ పాపాలు జీసస్ యొక్క రక్తంలో కడగబడి ఆయనే యందు విశ్వాసం ఉంచితేనే యూ విల్ రైజ్ అగైన్ అండ్ యూ విల్ లివ్ అగైన్. అంటే నువ్వు మళ్ళీ ఎటర్నల్ లైఫ్ అనేది నీకు వస్తుంది. అదర్వైజ్ యూ వోంట్ గెట్ అనేది దేవుడు ఇక్కడ చెప్తుంటే దే ఆర్ థింకింగ్ క్యాజువల్ వే, అదే అడుగుతున్నారు. అయితే దేవుడు చెప్తాడు, ఆయన ఎరగనని చెప్పిన మీ వల్లనే నేను ఆయన్ని ఎరుగుదును, ఆయన మాటలు గైకొంచున్నాను. సో తండ్రి నన్ను పంపించాడు, నేను తండ్రి కాబట్టి ఆయన చిత్తాన్ని చేయడానికి నేను వచ్చానని దేవుడు చెప్తాడు. మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము నా దినము చూతనని మిగులు ఆనందించెను, అది చూచి సంతోషించెను అనేను. అప్పుడు దేవుడు అబ్రహాము చూస్తానని ఎంతో ఆనందిస్తాడు. ఎందుకంటే దేవుడు పిల్లలు 99 ఇయర్స్ వరకు అబ్రహాంకి పిల్లలు ఉండరు. కానీ దేవుడు వాగ్దానం ద్వారా నీకు అనేక జనులకు నువ్వు తండ్రి అవుతావు, నీకు ఈ టైంలో నీకు పిల్లలు పుడతారని చెప్తాడు. అప్పుడు తండ్రి దేవుడు చెప్తాడు అబ్రహాంకు. సో అప్పుడు అబ్రహాము దేవుణ్ణి విశ్వసించినప్పుడు ఆయనకు ఒక కుమారుడు పుడతాడు, ఇస్సాకు. సో ఇస్సాకును బలిగా ఇవ్వమని వెంటనే కొన్ని ఇయర్స్ అయినాక దేవుడు అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆయన ఏం ఆలోచించకుండా వాళ్ళ కొడుకుని తీసుకెళ్తే వాళ్ళ కొడుకును అంటాడు అన్నట్టు, తండ్రి మరి గొర్రెపిల్ల ఎక్కడుంది వధించడానికంటే దేవుడే చూసుకుంటాడు అని వెళ్ళి కట్టలన్నీ పేర్చి ఇక వాళ్ళ కొడుకుని దాని మీద పడుకోబెట్టి కరెక్ట్గా కత్తి ఎత్తి చంపబోయేసరికి దేవుని దూత వచ్చి, అబ్రహామా నువ్వు దేవుని యొక్క పరీక్షలో పాస్ అయినవని, నీకు అక్కడ గొర్రెపిల్లి ఉంది దాన్ని తెచ్చి బలిగా అర్పించు అని చెప్తాడు. అంటే జీసస్ మన కొరకు చనిపోతాడని అక్కడ విజన్ ఆల్రెడీ అబ్రహాముకు తెలిసి ఆయన ఆనందించిండు అన్నట్టు. మన యొక్క పాపం నుండి విముక్తి కలిగేటందుకు దేవుని యొక్క కుమారుడు బలైతున్నాడు అనే ఒక విజన్ హీ సా, బికాస్ హీఈస్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్. అబ్రహాము నా స్నేహితుడు అంటాడు దేవుడు ఆయనకు తెలిసిందన్నట్టు. అప్పుడు ఆయనే ఆనందిస్తాడు ఈ దినం కోసం అని అంటాడు. అందుకు యూదులు, నీవు ఇంకను 10 సంవత్సరంలైనా లేవే, నువ్వు అబ్రహాంను చూచితివా అని ఆయనతో చెప్పగా, యేసు అబ్రహాం పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. కాబట్టి వారు ఆయన మీద రువ్వుటకు రాళ్ళు ఎత్తురు కానీ యేసు దాగి దేవాలయంలో నుండి బయటికి వెళ్ళాను. అయితే అబ్రహాం పుట్టక ముందే నేనున్నానట. అవును, దేవుడు సృష్టి స్టార్ట్ కాకముందే జీసస్ ఉన్నాడు. కాకపోతే అప్పుడు ఆయన వాక్యమై ఉన్నాడు. ఆయన ఇంకా శరీరం దాల్చుకొని మన మధ్యకు రాలేదు. అందుకే మొత్తము ఈ సృష్టిని సృష్టించినప్పుడు ఆ వాక్కు ద్వారా ద హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ అండ్ ఆల్ ద ట్రీస్ ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ క్రియేట్ విత్ ద
వర్డ్. ఆ వర్డ్ ఎవరై ఉన్నారు? జీసస్. సో ఆదికాండము 1వ అధ్యాయం చూసుకుంటే, ఆది యందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను. భూమి నిరాకారంగాను శూన్యంగాను ఉండెను. చీకటి అగాధి జలముల పైన కమ్మిండెను. దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను. దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను. దేవుడు వెలుగుని చీకటిని వేరుపరచెను. సో ఈ ఆదికాండంలో యోహాను రాసిన మొదటి పత్రికలో ఉంటుంది. జీసస్ ఎప్పుడో సృష్టి ఆరంభం కాకముందే హీ వాజ్ దేర్. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను. ఆ వాక్యం ఎవరు? జీసస్. సో హీఈస్ ఇన్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్. అప్పుడు వర్డ్తోని ఉండేది. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను. వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను. వాక్యము దేవుడై ఉండెను. సో ఆ వాక్యం ఎవరి దగ్గర ఉంది? దేవుని దగ్గర, అంటే తండ్రి దగ్గర ఉంది. వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. ఆయన ఆది యందు దేవుని యొద్ద ఉండెను. ఆయన ఆది యందు దేవుని యొద్ద ఉండెను. అంటే ఒక వాక్యముగా ఉన్నాడు దేవుని దగ్గర, తండ్రి దగ్గర. సమస్తమును ఆయన మూలంగా కలిగెను. కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు. ఆయనలో జీవం ఉండెను. ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. అదే దేవుడు లోకమునకు వెలుగు. ఆ వెలుగు ఎవరు? జీసస్. సో ఆయన వెలుగు, ఆయన మార్గము, ఆయన జీవము, ఆయన సత్యము అన్నీ కూడా ఆయనే. ఆయన నిత్య జీవము, ఆయన సన్ ఆఫ్ గాడ్. సో మన మధ్యలో నివసించడానికి ఆయన వాక్యము, ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను. ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి వచ్చింది. సో అన్నీ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. అబ్రహాము తెలుసు, ఆదాము తెలుసు, ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద world, everything he knows. He is from the beginning, but to do some purpose, to save the humans from the death and give the eternal life, he came to the world. ఆయన ఒక శరీర రూపం దాల్చుకొని ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన గొర్రెపిల్లలాగా వధింపబడి ఆ బ్లడ్లో మనందరికీ యాక్సెసిబిలిటీ ఇస్తాడు. ఎవరైతే ఈ యొక్క మన పాపం వదిలి యేసుక్రీస్తు యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళందరూ కూడా నిత్య జీవము పొందుకుంటారు. దానికి అర్హులని దేవుడు చెప్తాడు. సో అదనమాట. సో ఇందులో మనము నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, పాపంలో ఎవరైతే జీసస్ని తెలుసుకోకుండా, ఎవరైతే జీసస్ తెలిసి కూడా ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచారో వాళ్ళందరూ కూడా పాపంలో మరణిస్తారు. ఎవరైతే జీసస్ని తెలుసుకొని పాపాలను ఆయన యొక్క పాపం అంటే యూ నీడ్ టు రిపెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ సిన్ అండ్ యాక్సెప్ట్ జీసస్ అండ్ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్, దే విల్ హ్యావ్ ద ఎటర్నల్ లైఫ్ అండ్ ద యాక్సెసిబిలిటీ టు హెవెన్. అంటే హెవెన్కి మనము వెళ్తాము తిరిగి జీసస్ సెకండ్ కమింగ్ అప్పుడు. ఎవరైతే దేవుని విశ్వసించారో, జీసస్ని తృణీకరిస్తారో, దేవుడు కాదనుకుంటారో, ఆయన సిలువ వేయబడింది అంతా వేస్ట్ అని, సిలువ యొక్క అర్థం తెలియకుండా ఎవరైతే జీవిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నరకానికి అర్హులు. సో యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయంలో మనము దేవుడు లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు, ఆయన యొక్క మాటలను, ఆయన వాక్యమందు నిలిచిన వాళ్ళమైతే మనం ఆయన శిష్యులు అవుతాము. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే జీసస్ని మన యొక్క లైఫ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తామో, ఆయన ఎప్పుడైతే విశ్వాసం ఉంచి మన జీవనంను కొనసాగిస్తామో చివరి వరకు, మనకు పరలోక రాజ్యము, నిత్య జీవం ఈ రెండు ఉంటాయి. మనము మరణము తిరిగి పొందము. ఈ యొక్క మట్టి శరీరంను వదలడానికే మరణిస్తున్నాము, బట్ తిరిగి మనం మహిమ శరీరం పొందుకొని నిరంతరము మనము జీవిస్తాము. ఎవరైతే జీసస్ని నమ్మరో వాళ్ళు పాపంలోనే చనిపోతారు. కాబట్టి దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ హెల్. అది దేవుడు చెప్తున్నాడు. నేను దేవుని దగ్గర నుండి ఒక పర్పస్తోని ఐ కేమ్ టు వరల్డ్, అండ్ దేవుడు ఏదైతే చెప్తున్నాడో నేను అదే చేస్తున్నాను. దేర్ ఆర్ అంటే అధికారము తండ్రికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫస్ట్ తండ్రి, తర్వాత కుమారుడు, తర్వాత హోలీ స్పిరిట్. సో దీస్ ఆర్ ద లెవెల్స్. సో తండ్రి కుమారునికి ఒక పని చెప్తాడు, అంతే కదా. లైఫ్లో మనం కూడా ఇప్పుడు మన ఫాదర్స్ ఏమైనా చెప్తారు, నువ్వు వెళ్ళి ఇది చెయ్యి అని అంటే వీ గో అండ్ డూ అండ్ వీ విల్ టెల్. తండ్రి మన డాడీ ఫాదర్స్కి చెప్తాం ఇది చేసాము అని అంటే వాళ్ళు ఓకే సంతోషపడతారు. సో అలానే జీసస్కి కూడా తండ్రి చెప్తాడు ఈ పని. మరి నువ్వు ఇలా మానవులు మళ్ళీ తిరిగి జీవించాలంటే నీ యొక్క బ్లడ్, పరిశుద్ధమైన రక్తమే చిందించబడాలి. కాబట్టి యూ ఓన్లీ హూ ఆర్ ద పీపుల్ who are the only God is holy. సో గాడ్ ఓన్లీ అది చేయాలి. అందుకని సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని వచ్చి ఆ యొక్క పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిందించి మనల్ని పాపం నుండి విడుదల చేసి మనల్ని దాసులు కాకుండా ఆయన కుమారులుగా పిలుస్తున్నాడు.
అంటే ఆ పాపం నుండి విడుదల పొందినాం కాబట్టి వీఆర్ ఆల్సో సన్స్ అండ్ డాటర్స్ టు హిమ్. సో అది చెప్తున్నాడు, మీరు స్వతంత్రులైన ఇప్పుడు పాపం నాకు దాసులు కాలేదు, ఆ పాపం నుండి నేను విడుదలనిచ్చిన, ఎవరైతే నా యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు ఎప్పుడు కూడా మరణం నొందరని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ ఇందులో చాలా అజ్ఞానంగా ఎవరైతే క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నారో, ఈ లోకపరంగా ఎవరైతే ఆలోచించి దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు కూడా దేవుడు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు క్లియర్గా. హీఈస్ గివింగ్ అ నాలెడ్జ్. అంటే దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఆలోచించాలి, దేవుని యొక్క సంగతులను మనం ఎలా ఆలోచించాలి. ఒకవేళ అపవాది సంబంధి అయితే దే నెవర్ అండర్స్టాండ్, దే ఆల్వేస్ పాయింట్. అంటే దేవుని యొక్క సంగతులను వాళ్ళు గ్రహించరు. దేవుని సంబంధులు అయితేనే దేవుని మాటలు వింటారు. సాతాను సంబంధులు అయితే దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ దే డోంట్ ఫాలో అండ్ దే డోంట్ బిలీవ్ జీసస్ అనేది చెప్తున్నాడు. సో దేవుని యందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళందరూ కూడా మరణాన్ని రుచి చూడరు అని మళ్ళీ తిరిగి దేవుడు, నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నా మళ్ళీ నేను తిరిగి వస్తానని చెప్తాడు. సో జీసస్ ఈజ్ ద సేవియర్ టు ద హ్యూమన్ ఫ్రమ్ ద డెత్ అండ్ హీ ఈజ్ గివింగ్ ద నెక్స్ట్ లైఫ్. హీ ఈజ్ గివింగ్ ద హ్యూమన్స్ టు లివ్ ఫర్ ఎవర్. దెర్ ఈజ్ నో డెత్. సో దట్ ఈస్ గాడ్ ఈజ్ టెల్లింగ్. సో we will close the session with a small prayer. So స్తోత్రం పరిశుద్ధమైన దేవాని పాదములకు స్తోత్రం. నీ వాక్యంను చదివి అర్థం చేసుకొని ప్రభా, నువ్వు మాటలు ఎన్నో మరి తన గొప్ప మర్మాలు తండ్రి మరి తండ్రి దగ్గర నుండి మాకు బోధించి ఉన్నావు తండ్రి. మరి ఈ లోకంలో మరి ప్రభా నన్ను అంగీకరిస్తేనే, జీసస్ని అంగీకరిస్తేనే మరి మీరు మరణం పొందరు, మరణం నుండి విముక్తి, పాపం నుండి విముక్తి నా యొక్క రక్తం వల్లనే మీకు కలుగుతుందని మీరు ఎంతో చక్కగా మాకు తండ్రి జ్ఞానంను బోధించినారు. మరి యొక్క వాక్యంను మేము అంగీకరించి ప్రభా, నీ ఆజ్ఞలను తండ్రి మరి పాటించి ప్రభా నిన్ను మహిమపరచుచు జీవితాంతము ప్రభా నిన్ను ప్రేమించుచు తండ్రి మరి ప్రభా నువ్వు వచ్చు పర్యంతం వరకు మరి తండ్రి మేము మా యొక్క ప్రవర్తనను జాగ్రత్తగా చూసుకొని నీ యొక్క పరలోక రాజ్యంను నిత్య జీవంను పొందుకొనుటకు సహాయాన్ని దయచేయండి. వించిన వారందరూ తండ్రి దీన్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ మనసు మార్చుకొని పాపంను వదిలేసి పరిశుద్ధులుగా తండ్రి నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి మారుటకు సహాయాన్ని దయచేయండి. ఒక న్యూ లైఫ్ మరి ప్రభా నువ్వు చెప్పిన విధంగా శత్రువులను ప్రేమించుచు ప్రభా అందరినీ నిన్ను వలెని పొరుగు అని ప్రేమించు, నీ యొక్క ప్రేమను నీ యొక్క వెలుగును చాటు బిడ్డల వలె మమ్మల్ని దీవించమని, యొక్క వాక్యంను దీవించి ఫలింపజేయమని ఇవన్నీ నా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. ఓకే, God bless you and listen to my videos and glorify Jesus and accept Jesus in your life and you will get heaven and eternal life and you don't get death. So understand and accept Jesus and read Bible every day. So bye bye, take care.